नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम आलोचना करवा आमर +3 ओडिया ऑनर्स जो डीएससी 3 रे अच्छी मौसुमी मौसुमी अच्छी तार विषय वस्तु आलोचना करवा। तो आलोचना करने पूर्व तो प्रथम तो विषय वस्तु को जावा पूर्व प्रथम लेखकों परिचय विषय जानिबा निहाती आवश्यक। तार लेखक होउछंती बा कवि होउछंती राधामोहन गणनायक। राधामोहन गणनायक विषय जानिबा तापर जाइए यार विषय वस्तु आम आलोचना करवा। तो चलतु देरी न करके आरंभ करिए राधामोहन गणनायक परिचय विषय। पद्मश्री राधामोहन गणनायक ओडिया सबुज जुगर समसामयिक एक यशस्वी साधक। तो आम जानिले जे राधामोहन गणनायक होउछंती आमर सबुज जुगर जने कवि। से जन्मग्रहण करथिले 25 अगस्त 1911 मसीह 1911 मसीहा 25 अगस्त रे से जन्मग्रहण करथिले। तांको पिता महादेव गणनायक थिले अनुगुल जिलार कलंडापाଳ ग्रामर बाघसिंह वंशर प्रभावशाली व्यक्ति। तांको पिता नाम कौन ना महादेव गणनायक एवं सी थिले अनुगुल जिलार कलंडापाଳ ग्राम बाघसिंह वंशर जने प्रभावशाली व्यक्ति। माता गोलकमणि देवी चतुर्थ संतान भाव में राधामोहन जन्मग्रहण करथिले। तो राधामोहन गणनायक होउछंती माँ का ना होची कौन ना गोलकमणि देवी तांकर चतुर्थ संतान भाव से जन्मग्रहण करथिले। तांकर पूर्वज माने गणनायक उत्पाधि प्राप्त होइथिबारु तांकर संज्ञा गणनायक होइछि। तो तांका पूर्व पुरुष माननकु गणनायक उत्पाधि दियाइथिला सेथिपाई तांकर संज्ञा राधामोहन संज्ञा गणनायक होइछि। प्रतिपत्तिशाली वंशर उत्तराधिकारी होइथिबारु कविंक बाल्य जीवन खूब सुंदर अतिबाहित होइथिला। तो से जेहेतु गोटे बड़ घर लोक थिले तो तांकर बाल्य जीवन में किसी असुविधा होइनथिला। खूब सुंदर भाव से तांकर बाल्य जीवन को अतिबाहित करथिले। तो उक्त समस्त कर्मर वास्तवतार सुधा कवि गणनायक साहित्य प्रति आदौ अवहेला करनथिले। तो कवि गणनायक जहाँ भी काम करुथिले मध्य साहित्य प्रति केबे भी अवहेला करनथिले। लेखनी तांकर थिला कना चिर चंचल। से समकालीन ओडिया साहित्य रे विकसित हेउथिबा रोमांटिक कवितार धारा को उपजीव्य करी कविता रचना करथिले। तो से रोमांटिक चेतना बा रोमांटिक धारा को उपजीव्य करी तांकर सेही कविता रचना करथिले बा रोमांटिक कविता रचना करथिले। परवर्ती काल में भारतीय कहानी और किंवदंती को उपजीव्य करी अनेक गाथा कविता रचना करे। तो परवर्ती समय से कौन कले ना भारतीय कहानी और किंवदंती को लक्ष्य करी से अनेक गाथा कविता रचना करथिले जहाँकि ओडिया पाठक मानक गभीर भाव में स्पर्श करथाए। वस्तुतः से ओडिया साहित्यर धरिणी गाथा कवि भाव में परिचित होइछंती। तांका द्वारा रचित जो अमर कृति गुड़िक होउछि उत्कलिका, स्वरणिका, काव्यनायिका, कैशोरिका, धूसर भूमिका, पशु पक्षीर काव्य, गांधीगाथा, सामुकार स्वप्न, सूर्य और अंधकार, अबाचिर तारा, मौसुमी इत्यादि। एतद् व्यतीत से अनुवाद रे मध्य मनोनिवेश करथिले। माने सी तो लिखिथिले कौन ना गाथा कविता लिखिथिले रोमांटिक चेतना को नहीं रोमांटिक कविता लिखिथिले। ता सहित सी कौन करथिले ना अनुवाद रे मध्य मनोनिवेश करथिले। मेघदूत, कुमार संभव तथा सौराफ और रुस्तम तांकर उल्लेखयोग्य अनुवाद ग्रंथ। तांकर सूर्य और अंधकार पुस्तक में से केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाइथिले। तो राधामोहन गणनायक सूर्य और अंधकार पुस्तक पर केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाइथिले। तांकर सामग्रिक कृति पर से पद्मश्री उत्पाधि पाइथिले और उत्कल रत्न और अति बड़ी जगन्नाथ दास सम्मान रे मध्य से भूषित होइछंती। तो पद्मश्री राधामोहन गणनायक जो कहा जाउछि से सूर्य और अंधकार पुस्तक पर केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाइथिले एवं तांकर किछि सामग्रिक कृति पर से पद्मश्री उत्पाधि रे भूषित होइथिले। ता सहित से आहुरी हमर उत्कल रत्न और अति बड़ी जगन्नाथ दास सम्मान रे मध्य भूषित होइछंती। कवि राधानाथ गणनायक वास्तव में थिले बागदेवींकर बर पुत्र। तो से वास्तव में कौन थिले ना बागदेवींकर बर पुत्र। साहित्य सेवा थिला तांकर जीवनर परम व्रत। विशेषतः तांका कविता गुड़िक निहित उपादान पाठक प्राण रे
ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଭିନ୍ନ ଏକ ଭାବ ସ୍ପନ୍ଦନ। ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଯେଉଁ ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ କ'ଣ ନା ଏକ ଭାବ ସ୍ପନ୍ଦନ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନା ସହିତ ମାନବବାଦୀ, ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ, ଆଦର୍ଶବୋଧ, ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରୀତି, ମଣିଷ ପ୍ରୀତି ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଦାନ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅମର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଓ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ମୌସୁମୀ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କବି ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅଶ୍ୱର ରେଶାରବ ଭଳି ଗର୍ଜନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଆଗମନ କରିଛି ଏହି ଧରିତ୍ରୀକୁ। ମୋର ତୀବ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘନକୃଷ୍ଣ ମେଘମାଳା। ତ ମୌସୁମୀ ଏଥିରେ କହୁଛି କି ମୁଁ ଅଶ୍ୱର ରେଶାରବ ଭଳି ଗର୍ଜନ କରିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ଆଗମନ କରିଛି, ମାନେ ଗର୍ଜନ କରିକି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଗମନ କରୁଛି ଏଇ ଧରିତ୍ରୀକୁ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘନକୃଷ୍ଣ ମେଘମାଳା। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୋରସରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଧରିତ୍ରୀକୁ ସେଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କ'ଣ ନା ଘନକୃଷ୍ଣ ମେଘମାଳା। ମୋର ଏହି ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କେଶ ବିଚିତ୍ର ବେଶ ପରିବାଟି ଦେଖି କ'ଣ ମୋତେ ଦୈତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ କି? ତ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେ ଜୋରସରେ ଏତେ ମାନେ ବିଚିତ୍ର ମାନେ ବେଗରେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଜୋରସରେ ଯେଉଁ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆସୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ମୋର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିକି ମୋତେ ତୁମେ ଡରୁଛ କି? ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କେଶ ଓ ବିଚିତ୍ର ବେଶ, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ବେଶକୁ ଦେଖିକି ତମେ ମୋତେ ଦୈତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁନ ତ? ମୁଁ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାଷାରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ବଜ୍ର ଓ ବିଜୁଳିର ଚମକରେ ଛାତି ଥରେଇ ଦେଉଛି, ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବର୍ଷାପାତ କରୁଛି, କୁଆପଥରର ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ଓ ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଳୟ କରିଦେଉଛି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ। ତାହା ହୁଏତ ତମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସନ୍ତୋଷତା। ତ ସେଇଠୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କି କବି ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ଏତେ ଜୋର ବେଗରେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଜୋରସରେ ଆସୁଛି, ତ ଘନକୃଷ୍ଣ ମେଘମାଳାକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବହୁତ ତୀବ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି। ତ ସେଇଠି ସେ କହୁଛି କି ମୋତେ କ'ଣ ତମେ ଦାନବ ବୋଲି ଦୈତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୋରସରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ବଜ୍ର ବିଜୁଳି ଯେଉଁ ଚମକରେ ମୋ ଛାତି ଥରେଇ ଦେଉଛି ମଣିଷମାନଙ୍କର, ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯେଉଁ ଜୋରସରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କୁଆପଥର ପଡ଼ୁଛି, ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଜୋରସରେ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଦେଖିକି ତମେ ମୋତେ ଦୈତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ କି? ମାତ୍ର ହେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀକୁଳ ମୋତେ ଆଦୌ ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ସିନା ଏ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ତ ସେଇଠୁ ମୌସୁମୀ କହୁଛି କି ମୋତେ ଜମା ବି ଭୟ କରନା। ମୁଁ ସିନା ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯାଉଛି, ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ କୁଆପଥର ଜୋରସରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତମେ କେବେ ବି ହେଲେ ଡର ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ବି ହେଲେ ତମର କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ସର୍ବଦା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ମୁଁ ଏଇ ଜଗତକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ବା ତା'ର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ରମଣୀୟ ନୀଳାଭ ମହାସମୁଦ୍ରର ବକ୍ଷ ଉପରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲି। ମୋର ପ୍ରିୟତମା ଉର୍ମି ବା ତରଙ୍ଗର ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଆଙ୍କି ଦେଉଥିଲି ସରୁ ଚୁମ୍ବନ। ପ୍ରେମର ମଧୁମୟ ରସରେ ହାସ୍ୟରେ କୌତୁକରେ ରସସିକ୍ତ କରି ତାକୁ ପ୍ରୀତିବୋଳା କଣ୍ଠରେ ରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲି। ଆବେଗର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ପ୍ରଣୟର ବିମୁଗ୍ଧ ଆପଣାର କଳା ନାନାଦିରେ ପ୍ରେମରସର ମାଦକତାରେ ସେ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ବିହ୍ୱଳ। ପ୍ରେମ ରସାଣିତ କଣ୍ଠରେ ସେ ମୋତେ ଆହୁରି ମଧୁର ଆଶ୍ଲେଷ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲା। ତା'ର ଉଲଗ୍ନ ଉରୁ ଓ ବକ୍ଷ ଉପରେ ଲୋଟି ଯାଉଥିଲି ମୁଁ। ଓଷ୍ଠର ଚୁମ୍ବନରେ ପାନ କରୁଥିଲି ତା'ର ଫେଣ ରୂପକ ହାସ। ପ୍ରେମର ମାଦକତାରେ ହୋଇ ଯାଉଥିଲି ବିଭୋର। ତ ଏଠାରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଏଠାରେ ମୌସୁମୀ ଯେଉଁ ଜୋର ବେଗରେ ଯେଉଁ ଆସେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମହାସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ନୀଳାଭ ମହାସମୁଦ୍ରର ବକ୍ଷ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥାଏ। ତା'ର ପ୍ରିୟତମା ଯିଏକି ଉର୍ମି ବା ତରଙ୍ଗ ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଆଙ୍କି ଦେଉଥିଲା ସରୁ ଚୁମ୍ବନ। ତ ଯେତେବେଳେ ପବନ ବା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଯେଉଁ ପବନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପାଣି ପୁରା ହଲଚଲ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ପ୍ରେମର ମଧୁମୟ ରସ ହାସ୍ୟରେ କୌତୁକରେ ରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲି, ପ୍ରୀତିବାଳା କଣ୍ଠରେ ରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସେଇଥିରେ କରୁଥିଲେ।
ଆବେଗର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ପ୍ରଣୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ଆପଣାର କଳ ନାନାଦିର ପ୍ରେମରସ ମାଦକତାରେ ସେ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ବିହ୍ୱଳ। ତ ଏସବୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, ସମୁଦ୍ରରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ଓଷ୍ଠର ଚୁମ୍ବନ ପାନ କରୁଥିଲି ତାର ଫେଣ ରୂପକ ହାସରେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ମାଦକତାରେ ହୋଇଯାଉଥିଲି ବିଭୋର। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଏକ ରସସିକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କାହାର ଉତ୍ତପ୍ତ ନିଃଶ୍ୱାସ, କାହାର ହୃଦୟରୁ ଉତ୍କଟ ହେଉଥିବା ବେଦନାର ତୀବ୍ର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ମୋର ଶରୀରରେ ତାହା ବାଜି ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭିନ୍ନ ଏକ ଭାବସ୍ପନ୍ଦନ। ଅତି ବିସ୍ମୟ ଚେତରେ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଦେଖିଲି ତମାଳ ବୃକ୍ଷସମୂହର ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମେଘମାଳା ଝାସ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାସିନ୍ଧୁର ବକ୍ଷ ଉପରେ। ପୃଥିବୀର ଭୂଭାଗରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ। ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଉପବନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଧୂଳିର କୁଜିଟିକା ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତେଜିତ ବା ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ। ସମଗ୍ର ଜଗତ ଧୂଳିରେ ଧୂସରିତ ହୋଇଯାଉଛି। କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ବହିଯାଉଥିବା ତଟିନୀର ବାଲୁବନ୍ତରେ ଜଳଧାରା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଉଛି। ପୃଥିବୀର ନୀଳାଭ ପର୍ବତମାଳା ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ ହେଉଥିବା ଉପବନ ପ୍ରଳୟ ଭଳି ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରେ। ଫାଟି ଯାଉଛି ଗଭୀର ଶୋଷରେ ବିହ୍ୱଳ ଚାତକର କଣ୍ଠ। ସଂସାରର ଜୀର୍ଣ୍ଣମାଟି ଫାଟି ଯାଉଛି ଆଁ କରିକି ଚାହିଁଛି ଶୂନ୍ୟକୁ। ମାଟିର ଭକ୍ତ ମଣିଷକୁଳ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷାର ଆଶାରେ ଅନାଉଛନ୍ତି ଆକାଶକୁ। ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନୈରାଶ୍ୟରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ହାହାକାର କରି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ଷାକୁ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେବ, ତ ତାଙ୍କର ଫସଲ ଯାହାର ବି ଯାହା ସବୁ କରିଥିବେ ସେସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ଷାର ଆଶାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆକାଶକୁ ଅନାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ, ବର୍ଷା ହେବନି, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚାଷ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦରକାର ବର୍ଷା, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥାଏ, ସେମାନେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ନ ହୁଏ ବା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରା ନୈରାଶ୍ୟରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ହାହାକାର କରି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଉର୍ମି। ତ ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଉର୍ମି ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏଇଭଳି ବିଘଟନ କାହିଁକି ବୋଲି ଅତି ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ତ ସେଠୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା କି ମୌସୁମୀକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ନୈରାଶ୍ୟରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉନାହିଁ। ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ପ୍ରିୟତମା, ତମେ ଏଠାରେ ଥାଅ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ। ମାତ୍ର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନା କଲା। କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମୁଁ କ'ଣ କେବଳ ତୁମର ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗିନୀ ଅଟେ କି? କ'ଣ ତୁମର କର୍ମ ସଙ୍ଗିନୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ? ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ। ତାର ସେହି ଉଲ୍ଲସିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲି ମୁଁ। ତାକୁ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ କରିନେଲି ଘନ ଆଲିଙ୍ଗନରେ। ତ ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲେ କି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ପ୍ରିୟତମା। ସେଥିରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତମେ ଏଇଠାରେ ଥାଅ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଅ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା, ତୁମେ ଏଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇଠାରେ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। କିଏ କହିଲେ ନା ସମୁଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଉର୍ମି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ମୌସୁମୀକୁ କି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଅ ନାହିଁ, ତମେ ଯଦି ଯିବ ତେବେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଅ। ତାର ସେଇ ଉଲ୍ଲାସିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲି ମୁଁ। ତ ଉର୍ମିର ସେଇ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସିତ ପ୍ରେମଭରା ସ୍ପର୍ଶରେ କିଏ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଉଠିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ, ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ କରିନେଲି ଘନ ଆଲିଙ୍ଗନରେ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟତମା ଉର୍ମି ସହିତ ମିଶି ଗଭୀର ଆବେଗରେ ମୁଁ ମୌସୁମୀ ପୃଥିବୀକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ନମନୀୟ ଓ କମନୀୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଉଗ୍ର ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ବହନ କରି ଆସିଛି ଅସରନ୍ତି ଜଳଧାରା। ସୁଦୂର ଦିଗନ୍ତରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ମେଘମାଳାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଆଣିବି। ଏ ସଂସାରରେ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ମୋର ଦୁର୍ବାର ଅଭିଯାନ। ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଏହି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିବି। ମୁଁ ସୁଦୂର ଦିଗନ୍ତରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ମେଘମାଳାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଆଣିବି। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ସମାଜରେ
ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସଂଖ୍ୟ ମେଘମାଳାକୁ ଉଡ଼େଇ ଆଣିବି ବା ବୃଷ୍ଟିପାତ ପୁରା ମେଘମାଳାକୁ ଉଡ଼େଇ ଆଣିକି ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିବି। ପ୍ରାଣୀର ଯାବତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ମୁଁ ହୁଏତ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି ଆପଣାର ଜୀବନକୁ। ସଂସାରର ଦୁର୍ଦିନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଏ ଅଭିଯାନ। ମୁଁ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦିନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ତ ସେ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱବାସୀ ବା ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜୋରସୋରେ ଆସେ, ଅତି ବହୁତ ଜୋରସୋରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜୋରସୋରେ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା, ଝଡ଼, ପବନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଖରାପ ଭାବିଥାନ୍ତି। ତ ସିଏ କିନ୍ତୁ କହୁଛି କି ମୁଁ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ବାର ଅଭିଯାନ, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିବି। ବର୍ଷା ମେଘମାଳାକୁ ନେଇ ଆସିବି, ଆମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ ବା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି। ସଂସାରରୁ ମୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଦିନ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଅଭିଯାନ। ତ ମୁଁ ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନଷ୍ଟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବି ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ। ମୁଁ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତ ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦିନ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱବାସୀ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜୋରସୋରେ ଝଡ଼, ବାତ୍ୟା, ପବନ ନେଇ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ କେବେ ବି ହେଲେ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ କବି ଗଣନାୟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ରହସ୍ୟକୁ ସଂସିତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ମୌସୁମୀର ଭାବପ୍ରବଣତା ଓ ଆବେଗାତ୍ମକତା ସ୍ୱତଃ ପାଠକର ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଭିନ୍ନ ଏକ ଭାବସ୍ପନ୍ଦନ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କବିତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଏଠି ସରିଯାଇଛି କବିତାଟି। ତ ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି କିପରି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉନି ତାର ଆଶାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜୋରସୋରେ ବା ଅତି ଜୋର ବେଗରେ ଆମର ବର୍ଷା ବା ମୌସୁମୀ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସିଏ କେବେ ବି ହେଲେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିନି ବା ଅନିଷ୍ଟ ଆଣିନାହିଁ। ସେ କହିଛି କି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଏ ସମାଜରେ ମୋର କାମ ହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା କେବେ ବି କାହାର ଧ୍ୱଂସ କରିବି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱବାସୀମାନେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ବିଚାର କରୁନାହିଁ ବା ଅନିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ମୋର କାମନା। ମାତ୍ର ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କିପରି ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ସେୟା ହେଉଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା। ତ କବିତାଟି ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର +3 ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ PG ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଡେରି ନ କରିକି ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।